بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کاربوہائیڈریٹس جو ہے یہ ایک بہترین آرگینک کمپاؤنڈ ہے۔ چلتے ہیں کاربوہائیڈریٹ کی طرف کہ کاربوہائیڈریٹس کو کاربوہائیڈریٹ کیوں کہتے ہیں۔ کاربو کا مطلب ہے کاربن اور ہائیڈریٹس کا مطلب ہے واٹر، اور یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ واٹر ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہے۔ تو کاربوہائیڈریٹس کا جو فارمولا ہے وہ ہے CH2O، یعنی واٹر کا جو ریشو ہے 2:1، تو یہ کاربوہائیڈریٹ میں بھی 2:1 ہے۔ اسی وجہ سے کاربوہائیڈریٹس کو کاربوہائیڈریٹ کا نام دیا گیا، یعنی ہائیڈریٹ واٹر کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے کاربوہائیڈریٹس کے جو سورسز ہے وہ رائس ہے، چاول ہے، بریڈ ہے، اس کے علاوہ پوٹیٹو ہے، ہنی ہے وغیرہ، یہ سب جو ہے کاربوہائیڈریٹس کے سورس ہے، یعنی ذرائع ہے۔ چلتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کی ٹائپس کی طرف۔ کاربوہائیڈریٹس کی 3 مین ٹائپس ہے، مونوسیکرائڈ ہے، اولیگوسیکرائڈ ہے اور پولیسیکرائڈ ہے۔ تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک پڑھیں گے۔ پہلا جو ہے وہ ہے مونوسیکرائڈ۔ مونو جو ہے وہ 1 کو کہتے ہیں اور سیکرائڈ جو ہے وہ شوگر کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ڈیفینیشن یہ ہوگا that type of monosaccharide یا that type of saccharide which cannot divide further۔ تو مونوسیکرائڈ جو ہے وہ ایک شوگر پر مشتمل ہوتا ہے، سیکرائڈ شوگر کو کہتے ہیں، اور جو کہ فردر ڈیوائڈ نہیں ہوتا، یعنی ہائیڈرولائز نہیں ہوتا، اس کی بریک ڈاؤن نہیں ہوتا۔ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، گلوکوز ہے، فرکٹوز ہے اور وغیرہ۔ گلوکوز جو ہے اور فرکٹوز یہ ہیگزوز کو کہتے ہیں، یعنی 6 کاربن کمپاؤنڈ ہے، 6 کاربن پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اگر ہم رائبوز کو دیکھیں تو وہ پینٹوز ہے، یعنی 5 کاربن پر مشتمل ہے، پینٹوز شوگر۔ گلائسرین جو ہے وہ ٹرائیوز ہے، یعنی 3 کاربن پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہم کاربوہائیڈریٹس کی فنکشن کی طرف آتے ہیں، اور اس کے فنکشنل گروپ کا اندازہ ہم لگاتے ہیں کہ اس کا فنکشنل گروپ کون سا ہے۔ تو یہ جو ہے گلوکوز 6 کاربن کمپاؤنڈ جو ہے، تو یہاں پہ جب آپ لوگ دیکھیں تو کاربن کے ساتھ ڈبل بونڈ آکسیجن کا ہے اور سنگل جو ہے وہ ہائیڈروجن کا ہے، اور یہاں پہ جو ہے ایک ہے یہ کاربن۔ تو اس قسم کے گروپ کو ہم الڈیہائیڈ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ فرکٹوز کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ ڈیفرنٹ نظر آئے گا، یعنی کاربن جو ہے وہ ڈبل بانڈ آکسیجن کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ بھی کاربن ہے اور یہاں پہ بھی کاربن۔ اگر دونوں سائڈ سے کاربن ہو تو اس کو ہم پیر کیٹون کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا فنکشنل گروپ آف کاربوہائیڈریٹ۔ اس کے بعد مونوسیکرائڈ کے پراپرٹیز کی طرف جاتے ہیں۔ مونوسیکرائڈ جو کہ پراپرٹیز ہے وہ سویٹ ان ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی میٹھا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا سولوبل ان واٹر۔ یہ مونوسیکرائڈ جو ہے وہ پولر مالیکیول ہے، اس لیے واٹر میں یہ ڈیزالو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انرجی سورس بھی ہے۔ گلوکوز ہم نے بہت سے ریئیکشن میں دیکھا ہے، کریبس سائیکل ہے، اس کے علاوہ دوسرے جو ریئیکشن ہوتے ہیں اس میں گلوکوز اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے انرجی ATP کی فارم میں سیل یوز کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اولیگوسیکرائڈ۔ اولیگو جو ہے وہ فیو یعنی چند کو کہتے ہیں، اور سیکرائڈ شوگر کو کہتے ہیں۔ تو اس کا ڈیفینیشن یہ ہوگا that type of monosaccharide which contain 2 to 10 monosaccharide and hydrolyzed further۔ تو اولیگوسیکرائڈ میں جو مونوسیکرائڈ کی تعداد 2 سے 10 تک ہوتی ہے، اور یہ فردر ہائیڈرولائز بھی ہوتی ہے۔ ایگزامپل اس کے اولیگوسیکرائڈ کا ایک دوسرا ایک ٹائپ بھی ہے، اور اس ٹائپ کو ہم
डाइसेकेराइड कहते हैं। डाइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की तादाद सिर्फ और सिर्फ 2 होती है। इसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो माल्टोज है, लैक्टोज है वगैरह। अगर हम माल्टोज को ले लें तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज से माल्टोज बन जाता है और हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। और ये जो रिएक्शन होता है खास किस्म के एंजाइम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन जो रिएक्शन होता है उसके जरिए ये माल्टोज वजूद में आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्रामेटिकली, यानी ये एक ग्लूकोज है और ये दूसरा ग्लूकोज है। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है दोनों का, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे रिमूव होता है और एक हाइड्रोजन ऐसे, और इस तरह H2O की रिमूवल हो जाती है और फिर माल्टोज और वाटर वजूद में आती है। इसके बाद हम जो कार्बोहाइड्रेट का तीसरा टाइप है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। पॉली जो है पॉली मिनी को कहते हैं और सेकेराइड जो है वो शुगर को कहते हैं। तो इसका क्राइटेरिया ये होगा कि दैट टाइप ऑफ सेकेराइड व्हिच कंटेन मेनी मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है सेकेराइड का वो टाइप है, यानी कार्बोहाइड्रेट का वो टाइप है जो जिसमें बहुत सारे यानी मेनी मोनोसेकेराइड मौजूद होते हैं और फिर ये जो है हाइड्रोलाइज भी होता है। और इस प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? पहला जो प्रॉपर्टी है वो है स्वीटनेस, यानी इसका कोई जायका नहीं है। दूसरा जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी ये सॉल्युबल में वाटर में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि जब पॉलीसेकेराइड बनते हैं तो उसके वहाँ पर हाइड्रोजन की रिमूवल यानी डिहाइड्रेशन होता है। और इसी तरह डिहाइड्रेशन जब होता है तो फिर मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर रहता है, इसी वजह से फिर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ये जो है पॉलीसेकेराइड जो है दे एक्ट ए स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड जो है वो स्टोरेज और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का किरदार अदा करता है। यानी ये जो है स्टार्च जो है प्लांट बॉडी जो है वो फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में स्टोरेज करता है। तो स्टोरेज का काम पॉलीसेकेराइड को है। काइटिन जो है काइटिन जो है ये फंजाई के सेल वॉल को बनाता है और ये इसका और ये जो काम है ये पॉलीसेकेराइड किरदार अदा करे। इसी तरह सेलुलोज है प्लांट सेल वॉल। पेक्टिन जो है वो मेडलेमेला और ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फंक्शन की तरफ आते हैं। फंक्शन, पहला फंक्शन जो है वो ये है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन उसमें होते हैं। और सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में आप लोगों को पता है कि जब सेलुलर रिस्पायरेशन होती है तो वहाँ पे एनर्जी की रिलीजिंग होती है और वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और फिर ये एनर्जी हम एटीपी की फॉर्म में यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। दूसरा जो है वो है स्टोरेज मॉलिक्यूल। हमने वहाँ पे भी इसका जिक्र किया कि कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी स्टार्च जो है प्लांट में ग्लाइकोजन, स्टार्च जो है वो प्लांट बॉडी जो है फूड को एक फॉर्म में और फॉर्म को स्टार्च कहता है। स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है और फिर एटीपी की फॉर्म में यूज़ करता है। ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल से जो है फूड को एनर्जी को फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है और फिर एटीपी की फॉर्म में यूज़ करता है। तीसरा जो है स्ट्रक्चर मटेरियल। स्ट्रक्चर मटेरियल के बारे में भी हमने पहले बात की। स्ट्रक्चर मटेरियल कार्बोहाइड्रेट का जो है वो है सेलुलोज और काइटिन। यानी सेलुलोज जो है ये प्लांट के सेल वॉल को बनाता है और काइटिन जो है ये फंजाई के सेल वॉल को बनाता है।
تو یہ تھا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں. شکریہ.